شالوم علیکم، میں ہوں مختار امیم شلو اور ہم آپ کو ادامہ ٹی وی کے خصوصی پروگرام آخری زمانہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عصر حاضرہ کے بدلتے تقاضوں کے پیش نظر یہ پروگرام بائبل مقدس کی آخری نبوتی کتاب مکاشفہ کی تعویل پر مبنی ہے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد وقوع پذیر ہونا ضرور ہے۔ مسیح یسوع نے یہ مکاشفہ اپنے فرشتے کی معرفت اپنے پیارے رسول یوحنا پر ظاہر کیا، اسی لیے اسے عرف عام میں یوحنا عارف کا مکاشفہ بھی کہتے ہیں۔ پچھلی بار آپ نے مکاشفہ کی کتاب کا پس منظر ملاحظہ کیا تھا اور آج سے ہم اس نبوتی کتاب کی آیت با آیت تفسیر پیش کیا کریں گے۔ آئیے آج کی تلاوت سنتے ہیں۔ لکھا ہے، افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اپنے دہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت۔ آج کے پروگرام میں ہم افسس کی کلیسیا کے قیام پر بات چیت کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ افسس ایشیائی کوچک کا دارالحکومت اور دریائے کیسر کے دھانے پر واقع ہونے کے سبب سے چند شاہراہوں کا سنگم تھا، جہاں دنیا کا 7واں عجوبہ یعنی ارتمس دیوی کا مندر تعمیر کیا گیا۔ افسس کو رومی صوبے آسیا کی بندرگاہ اور تجارتی منڈی کا درجہ حاصل تھا۔ یہ مطلون مزاج شہر کئی بار تباہ ہونے کے باوجود مال و دولت، اخلاقی کاجروی، بے قابو جرم و تشدد اور شیطانی علوم و فنون کے لیے مشہور تھا، اور اس شہر کے باسی ہمارے ہمسائے ملک بھارت کی طرح یونانی فلسفے کے پیش نظر اعتقاد رکھتے تھے کہ زندگی آواگون اور تناسخ کے نہ ختم ہونے والے چکر کے باعث کسی بھی صورت میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ اگر انسان پہلے جنم میں وقت ضائع کر دے تو کسی اور شکل میں دوسرا جنم لے کر زندگی کا لطف اٹھانے کے قابل ہے۔ سن 52 کے موسم بہار میں دوسرے بشارتی سفر کے آخر پر پولس رسول میاں بیوی پرسکلا اور اکولا کے ساتھ افسس پہنچا۔ سبت کے روز وہ عبادت خانے میں جا کر یہودیوں سے بحث کرنے لگا۔ جب انہوں نے اس سے درخواست کی کہ اور کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہے تو اس نے منظور نہ کیا، بلکہ منت کی ادائیگی کے باعث یہ کہہ کر ان سے رخصت ہوا کہ اگر خدا نے چاہا تو تمہارے پاس پھر آؤں گا۔ یہ باتیں آپ اعمال کی کتاب کے 18ویں باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ پولس رسول نے افسس میں مختصر قیام کے باوجود ایک مسیحی کلیسیا کی بنیاد رکھی اور افسس سے جہاز پر روانہ ہوا، پھر کیسریا میں اتر کر یروشلم کو گیا اور کلیسیا کو سلام کر کے انطاکیہ میں آ گیا۔ 53 کے موسم گرما میں اپلوس نام ایک یہودی اسکندریہ کی پیدائش، خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسس پہنچا۔ اس شخص نے خداوند کی راہ کی تعلیم پائی تھی اور روحانی جوش سے کلام کرتا اور یسوع کی بابت صحیح تعلیم دیتا تھا، مگر صرف یوحنا استباغی ہی کے بپتسمے سے واقف تھا۔ وہ عبادت خانے میں دلیری سے بولنے لگا، مگر پرسکلا اور اکولا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کو خداوند کی راہ اور زیادہ صحت کے ساتھ بتائی۔ پھر وہ رخصت ہو کر صوبہ اخیا کو روانہ ہوا اور کرنتھس پہنچا۔ ایف بروس بیان کرتا ہے کہ اپلوس اور دیگر لوگوں کو یروشلم کے رسولوں کے بجائے، جن کی منادی یروشلم سے انطاکیہ کے راستے افسس پہنچی تھی، یسوع مسیح کے کچھ گلیلی پیروکاروں کی معرفت مسیحیت کی تعلیم ملی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ یسوع مسیح کے کچھ شاگرد گلیل ہی میں رہے، لہٰذا انہیں یروشلم میں نہ تو عید پینتیکوست کے روز پاک روح کا تجربہ ہوا اور نہ ہی وہ اس شہر میں خوشخبری کی منادی میں شامل تھے۔ جب عید پینتیکوست پر پاک روح نازل ہوا تھا تو یسوع مسیح کے وہ شاگرد جو گلیل میں رہے تھے اور عید پینتیکوست میں موجود نہیں تھے، انہوں نے جب منادی کی تو اپلوس جیسے لوگوں نے صرف یوحنا بپتسمہ دینے والے کی باتیں ہی ان سے سنی تھی، اس لیے وہ صرف اسی سے واقف تھے۔
अंताकिया में चंद रोज़ क़याम के बाद पौलुस रसूल अपने तीसरे बशारती सफ़र पर रवाना हुआ और तरतीबवार गलतिया और फ्रोगिया से गुजरता हुआ सब शागिर्दों को मजबूत करता गया। 53 के मौसम ख़ज़ा में पौलुस रसूल ऊपर के इलाके से गुजरकर दूसरी बार इफसस आया तो चंद लोगों से मुलाकात की जिन्हें शागिर्द कहा गया है, मगर साद अफसोस कि वो खुदावंद यीशु मसीह के अरशाद आज़म के मुताबिक बाप, बेटे, रूहुल कुद्स के नाम पर दिए जाने वाले मसीही बपतिस्मे से वाकिफ़ नहीं थे। मुक़द्दस लूका भी बयान करता है कि पौलुस रसूल ने इफसस के उन शागिर्दों को सिखाया कि यूहन्ना ने लोगों को यह कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदाम यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। या पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की ज़ुबानें बोलने और नबूवत करने लगे, और वो सब तखमीनन 12 आदमी थे। इफसस की कलीसिया के क़याम की बाबत जब हम बात करते हैं तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि कलीसिया का बाकायदा आगाज़ हुआ। और याद रखें, पौलुस ने दुनिया में जितनी भी कलीसियाएँ कायम की थीं उनमें इफसस की कलीसिया के क़याम का ये वाहद मौका है कि उसने इस कलीसिया के क़याम के लिए इफसस में एक बाइबल स्कूल कायम किया था। और आप कह सकते हैं कि ये दुनिया का पहला बाइबल स्कूल था, एक बाकायदा बाइबल स्कूल जिसका उस्ताद पौलुस रसूल था। पौलुस रसूल ने यहूदी इबादतखाना में किए गए गुज़श्ता वादे और मशीयत एज़दी की तकमील के लिए इफसस में अवलीन यहूदी वाकफ़कारों से रब्ता किया और फिर दस्तूर के मुवाफ़िक यहूदी इबादतखाने में जाकर 3 महीने तक दिलेरी से बोलता और खुदा की बादशाही की बाबत बहस करता और लोगों को कायल करता रहा। लेकिन जब बाज़ सख्त दिल और नाफरमान हो गए बल्कि लोगों के सामने इस तरीक़ यानी मसीहियत को बुरा कहने लगे तो उसने उनसे किनारा करके शागिर्दों को अलग कर लिया और हर रोज़ तुरनस के मदरसे में बहस किया करता था। ये बातें आप अमाल की किताब के 19वें बाब में पढ़ सकते हैं। यह मदरसा यूनानी फ़िलासफ़र तुरनस की मलकियत था। वो मकामी रवाज के मुताबिक सुबह 11 बजे तक फ़लसफ़े और हिकमत का प्रचार करता था। पौलुस रसूल ने इस मदरसे को दिन के दरमियानी हिस्से के लिए किराए पर लिया और इफसस में पहला बाइबल स्कूल कायम किया। हेनरी एच हैली एक माहिर असार कदीमा रकम तराज है कि एक कदीम दस्तावेज़ के मुताबिक पौलुस रसूल 5वें से 10वें घंटे यानी दोपहर 12 बजे से दोपहर 4 बजे तक इस मदरसे में तालीम देता था। ये एक आम स्कूल था जिसमें चंद दर्जन तलबा और तालबात के बैठने की गुंजाइश थी। इफसस के आम लोग काम काज से फारग होकर दोपहर से दोपहर तक केलोला करते थे। और ये मिसल मशहूर है कि अगर आप रोम में हों या रोम के इलाकों में हों तो हो नहीं सकता कि आप केलोला ना करें। सो इफसस के लोग दोपहर से दोपहर तक मैंने बताया कि केलोला करते थे। पौलुस रसूल ने माहिर सिपा सलाह की तरह अपने शागिर्दों को रूहानी फ़नून हरब सिखाने के लिए इस वक्त को मौजूं ख्याल किया। थोड़े अरसे में इस अनोखे बाइबल स्कूल की शोहरत एशियाई कोचक में जंगली आग की तरह फैल गई। मज़हब मिलत की तफरीक के बगैर गिरदोनवा के शहरी और देहाती लोगों ने इस बाइबल स्कूल में दाखिला लेना ज़रूरी समझा और कारोबार ज़िंदगी से फुर्सत के औकात में अपने सवालों के जवाब और ईमान की तरक्की के लिए जौक दर जौक आने लगे। मुक़द्दस लूका तबीब के मुताबिक 2 बरस तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के सूबे में रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने खुदावंद का कलाम सुना। 2 साल के अंदर अंदर पूरे सूबे को पौलुस रसूल ने अंजील की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। आज के प्रोग्राम में हमने मुकाशवा की किताब के आयत बाय आयत तफसीरी मुताले के सिलसिले में इफसस की मसीही कलीसिया के क़याम का इब्तदाई अहवाल मुलाजा किया। अगली बार हम इफसस की कलीसिया की तामीर व तरक्की के सिलसिले में मज़ीद हक़ाइक़ की जानकारी हासिल करेंगे। अगर आपको हमारी ये कावश अच्छी लगी हो तो इसे अपने अजीज़ो अहबाब और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हम आपकी राय का इंतज़ार करेंगे और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल अदामा टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
خداوند آپ کے شامل حال ہو۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔